Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Umbel TV. Combined team of Manipur Police and Central Forces have arrested 2 militants of proscribed outfit KCP, PWG and Prepark Pro from Imphal West and Imphal East districts. On Tuesday, a team of Manipur Police arrested one active caterer of proscribed outfit KCP, PWG identified as Nanao Singh of Loi Tangkulen, Maning Lekai under Sekmai Police Station in Imphal West district. He was arrested from his residence, Loi Tangkulen, Maning Lekai. The arrested person was involved in extortion activities from government officials located in Imphal area. 2 mobile phones were seized from his possession. Security forces on Tuesday also arrested one active member of the proscribed outfit Prepark Pro from Sangolman Bazaar near CHC under Sangolman Police Station in Imphal East District. The arrested person was identified as Sapam Sagar Singh, also known as Satongpa, 30 years of Lemai Khong Mapal, Lamlai, Imphal East District. One mobile phone was seized from his possession. The arrested persons have been handed over to the concerned police stations for necessary legal actions, police report said. In yet another incident, one individual was arrested for extortion from drivers of the trucks near PK Workshop along NH2 under Kangkokpi Police Station in Kangkokpi District on Tuesday. Police said that security forces patrolling along NH2 between Tikulan and Kobro Laikai in Kangkokpi district while coming back from Kobro Laika found some individuals stopping commercial trucks purportedly for extortion from the drivers of the trucks near PK Workshop under Kangkokpi Police Station. On seeing the combined forces, these individuals fled away. However, the security forces apprehended one individual. The arrested individual was identified as Lun Min Thang Guite, 27 of Kamen Lok Saikul. One smartphone and a cash of rupees 25,000 were also seized from his possession. The arrested person and the seized items has been handed over to the concerned police station for necessary actions, police said. Another fraudster involved in Sribhumi district's rupees 400 crore trading scam up to Sufyan Chaudhary was arrested on Tuesday evening. Sufyan Chaudhary, a TET teacher who had been in hiding for a long time, was apprehended by the Badarpur police during an operation in the Badarpur area of Sribhumi district. He is currently being held at the Badarpur police station where the police are continuing their interrogation. He would be produced in court on Wednesday with Badarpur police seeking police custody. So far, a total of 7 individuals have been arrested in connection with this case, including the 2 main accused, Shakir Ahmad and Rajdeep Dip. Abu Sufyan Chaudhary naমৰ তেখেতৰ ঘৰৰ একচুৱেলি ঘৰতে কৰিমগঞ্জ তেখেতে বদৰপুৰ এলেকাত তেখেতে টেট টিচাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে তেখেতে বহুত মানুহৰ পৰা ট্ৰেডিঙত হাই ৰিটাৰ্ণ দিম বুলি পইচা প্ৰতিজনক কালেক্ট কৰিছিলে আৰু কালেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেত বহুত দিনৰ পৰা পলায়ন কৰি আছিলে তেখেতক আজি আমি এই বদৰপুৰ অঞ্চলৰ পৰা লুকাই থকা অৱস্থাৰ পৰা আমি আটক কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ নামৰ এটা কেছ ৰুজু হৈছে আৰু অহাকালি আমি তেখেতক অনাৰেবল কোৰ্টত পুলিচ কৰিম Abu Sufyan Chaudhary. In a strong statement following the CPI-M's 24th Party Congress, newly inducted Politburo member and leader of opposition in Tripura, Jitendra Chaudhary has termed the event as historic, emphasizing the party's renewed commitment to unite all secular and democratic forces in a battle against the BJP-led government. Accusing the RSS-backed ruling regime of the undermining constitutional values in a bid to establish a Hindu Rashtra, Chaudhary said the secular fabric of the country is under threat. During turning his focus to Tripura, he alleged the state for becoming a testing ground for a neo-fascist policies and vowed that the CPIM will launch intensive mass campaigns to protest democratic rights and build an exploitation-free society. নিয়োগ নীতির মাধ্যমে রিক্রুটমেন্ট পলিসি মেনে যুবকদেরকে চাকরি দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে আমাদের সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে একটো কেস হচ্ছে না আর ওনাদের সময় 10323 হয়েছে বেকারদের চাকরি চলে গিয়েছিল আমরা 2018-19 অর্থবর্ষ থেকে 2024-25 অর্থবর্ষ জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট 16,451 জনকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আমাদের সরকার নিয়োগ করেছে টিআরবিটি
জিআরবিটি, টিপিএসসি ছাড়াও নিয়োগ নীতি মেনে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রয়োজন ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আউটসোর্সিং চুক্তিতে ৫,৭৭১ জনকে যুবক যুবতী ভাই বোনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বিভিন্ন অনুমোদন দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি বেসরকারি কর্মসংস্থান করা হয়েছে। রাজ্যের কর্মসংস্থানের সার্বিক পরিবেশের উন্নতির ফলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় আগরতলা, ধর্মনগর, কৈলাসহরে রাজ্যের 3টি মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান স্বার্থে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। Tripura Pradesh Congress spokesperson Prabir Chakrabarti in a press conference on Tuesday accused the Modi government of pushing the nation into an economic crisis that benefits only the wealthiest. He said that under Modi's rule, 40% of the country's wealth is now in the hands of just 1% of the population, while 100 crore people are living in extreme poverty. According to Knight Frank's 2025 report, the number of ultra-rich Indians grew up by 6% in 2024 alone. He highlighted that over 4 crore women have been forced to take gold loans and 80 crore poor citizens are being provided only 5 kg of rice monthly, saving just ₹10 compared to UPA days. Chakrabarti condemned the recent ₹50 hike in LPG prices and the increase in over 900 essential medicine prices. He linked this to massive corporate donation to BJP via electoral bonds. He further criticized the government's silence on Trump's tariff hikes and blamed foreign investor withdrawals and market crashes on poor economic decisions. Congress has called for a national protest against this unjust price rise. ওষুধের দাম বৃদ্ধি এ নিয়ে এখানে আছে, আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। এখানে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা চলছে। একজন রোগী, তার একটা মারণ রোগ, এ থেকে পরিত্রাণের জন্য তাকে জীবনদায়ী ওষুধ প্রতি বছর ব্যবহার করতে হয় এবং সেই জীবনদায়ী ওষুধটা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আমদানি করতে হয়। সেই ওষুধের দাম আমাদের দেশে, সেই ওষুধটার খরচ প্রায় 2 কোটি টাকার মতো একজন রোগীর ধরে বছরে 2 কোটি টাকা খরচ। এই নিয়ে এবং সার্বিকভাবে আমাদের যে ওষুধের দাম বছর বাড়ছে, এই সময়ের মাসের শেষার্ধে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি প্রায় 900 ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা চলছে। এই মামলার যে শুনানিতে যে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী সেখানে নানা যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে একটা যুক্তি দেখিয়েছেন, তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্যটা হচ্ছে যে জীবনদায়ী ওষুধটা ক্রয় করতে বছরে আমাদের দেশে একজন রোগীকে 200 কোটি টাকার মতো ব্যয় করতে হয়। সেই জীবনদায়ী ওষুধটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে এবং চীনে সেই দেশের যে সেই রোগে আক্রান্ত রোগীরা অনেক স্বল্প মূল্যে সেই ওষুধটা। এটা সত্যতা, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ ভারত সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল থেকে শুরু করে সরকারের পক্ষে উকিল অ্যাডভোকেটরা কেউই এই তথ্যের কোনো বিরোধিতা করেনি এবং সুপ্রিম কোর্ট সেখানে তার যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা তাদের মতামত রাখতে গিয়ে চূড়ান্ত শুনানি এখনো হয়নি, কিন্তু তাদের যে পর্যবেক্ষণ, সেই পর্যবেক্ষণে বলেছে যে আমাদের দেশের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ওষুধের দর দাম নিয়ন্ত্রণে যে সরকার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তার জন্য সরকারকে সমালোচনা করেছে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে সমালোচনা করেছে। এই যে ওষুধের দাম বাড়লো, আমাদের ড্রাগ কন্ট্রোল কমিশন, স্বাস্থ্য দপ্তর, কেন্দ্রীয় সরকার, মোদিজি বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তার কোনো বক্তব্য আছে? কারণ বক্তব্য রাখবে কি করে? আমরা তো দেখেছি গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ওই
নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে রায়, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এফবিআই যে তথ্য দিয়েছিল, সেই তথ্যে দেখা গেছিল বিভিন্ন ভারতবর্ষের কর্পোরেট জগতের মালিকরা কিভাবে ওই সরকারি দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে কিভাবে অর্থের যোগান দিয়ে আসছে। সেই জায়গায় ওষুধ কোম্পানিগুলিও কোটি কোটি টাকা বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে চুকিয়েছে। এর নিরিখে ওষুধের কোম্পানিগুলি সেখানে খেয়াল প্রতিমত দাম বৃদ্ধি করে চলেছে। এক্ষেত্রে আমাদের এই আর্থিক যে আমাদের একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ আমাদের বেকারিত্ব বৃদ্ধি, কৃষকদের আয় কমে যাওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি কমে যাওয়া, এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে আমাদের এসে যুগ হয়েছে আমাদের দেশে যে বর্তমান সময়ে ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমাদের In a significant development, the central government has approved a proposal of setting up 6 newly Eklavya Model Residential Schools (EMRS) in Tripura. Tribal Welfare Minister Bikash Debrama told media persons on his return from New Delhi on Tuesday. Speaking to media at MBP Airport, Agartala, Debrama described it as a new dawn in the field of education. The minister said that during a meeting with Vibhu Nair, Secretary of the Ministry of Tribal Welfare (TWT), the approval for the 6 EMRS institution was finalized. These schools will not only spread the light of education, but will also foster leadership, self-confidence and creativity among children in tribal-dominated areas. He added, according to the minister, the EMRS schools will be equipped with modern infrastructure, residential facilities and an environment conducive to quality education. Earlier, the Government of India established 21 Eklavya Model Residential Schools across Tripura, most of which are now functional, and many students in the interior pockets enrolled in the schools. Belai hambai joto media rongo ang কিছুদিন sigang bungo Delhi thangmani 6টা স্কুল চালুনাই একলব্য স্কুল thangmani পজিটিভ মুখা কিছুদিন বিসিঙ্গনো মাস কাইসানি বিসিঙ্গনো যে 6টা স্কুল যিনি একলব্য স্কুল চালু খাইছিনা গ্রিন সিগন্যাল মাংখা 2টা স্কুলনি করবকতাই গন্ডা তিসানি প্রিন্সিপাল হরিখু মনিব পজিটিভ মুখা মর সপাইনাই 1 মাস বিসিঙ্গনো 6টা স্কুল চালু খাইনাই গাচিনি ত্রিপুরাসারং বেলাই মানে তংফাং খবর দীর্ঘদিন 35 বছরত বামফ্রন্ট সরকার যিনি বড় রংবই শিক্ষা দীক্ষানিবাই কোনো অংশ গিয়া যিনি সরকার ফাইমা পড়ে মোদিজি ফাইমানি পড়ে যিনি বড় রংবই যেভাবে ট্রাইবেল রংনিবাগে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাম বাগে শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি হয় আমার মানে শিক্ষা গুরুত্ব দিবসে শিক্ষা যে দফানে শিক্ষা উন্নতি হয় ও দফানে খুচুক কানা শিক্ষা দীক্ষান উপরে জড়িত মোদিজি তাই চিনি উজানি চিনি রাজ্যনি মায়া গোনাं খা গোনাं প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজি শিক্ষার উপরে জড়িব আগামী দিনও কিছুদিননি বিসিঙ্গনো 6টা স্কুল চালুনাই আগে 6টা স্কুল দङ টোটাল 35 বছর সিপিএম সরকার অনলি 4 চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে টোটাল তাও 21টা আঙ্কা আঙ্গাই তাবো এই 6টা চালু খাইনাই টোটাল 12টা স্কুল নাই চিনি ত্রিপুরাসারং নয় যে চিনি ত্রিপুরাসারংনি বাগै যে হামারি যে নাগমানি চিনি হামারি ত্রিপুরাসারংনি বাগै দিল্লি সরকার ইয়াক বরকজাক মোদিজি ইয়াক বরকজাক মানিক সাহাজি ইয়াক বরকজাক চিনি বরক বুসকাঙ্গ ভালাইনো কাম নমস্কার সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম আমাদের রাজ্যের মধ্যে গত দিনে 6টা একলব্য স্কুল চালু ছিল এখন 1 মাসের ভিতরে আরও 6টা স্কুল একলব্য স্কুল চালু হবে তার জন্য আমি ভারত সরকারের আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সচিবের সঙ্গে আমি দেখা করেছি গ্রিন সিগন্যাল নিয়েছি 1 মাসের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাবে এবং আমাদের জনজাতিদের জন্য খুবই সুখবর এটা দীর্ঘদিন ধরে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার জনজাতিদের শিক্ষার জন্য কোনো কিছু চাই নাই এখন মোদিজি আসার পরে আমাদের রাজ্যের মধ্যে টোটাল 21টা একলব্য স্কুল হয়েছে এবং আগামী দিন আমাদের জনজাতিদের জন্য ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যা যা লাগবে মোদিজি আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী
প্রফেসর ডক্টর মানিক সিংজির নেতৃত্বে আমাদের সরকার জনজাতিদের জন্য শিক্ষা ছাড়া মানুষ উন্নতি হতে পারে না, জাতি উন্নতি করতে। তার জন্য আমরা শিক্ষার মধ্যে আমরা ডেভেলপমেন্ট চাই। আগামী দিন আমাদের এই জনজাতিদেরকে মানে শিক্ষিত করতে গেলে আমাদের স্কুল লাগবে। তার জন্য এখন 6টা স্কুল চালু আছে এবং আগামী দিন 1 মাসের ভিতরে আরও 6টা স্কুল চালু হবে। কারণ আমরা চাই শিক্ষা উন্নতি হোক, যে জাতির শিক্ষা উন্নতি হয় এই জাতি মানে ভবিষ্যৎ হয়, উন্নতি হয়। তার জন্য আমরা শিক্ষার উপরে জোর দিচ্ছি। বিগত দিনে সিপিএমরা চায় না যে জনজাতিরা শিক্ষিত হোক, আমাদেরকে শুধু বুথের রাজনীতি করেছে। আমরা কোনোদিন বুথের রাজনীতি করি না, আমাদের জনজাতিদের শিক্ষিত করতে চাই। স্যার, এটা কি কোন কোন ব্লকের আন্ডারে চালু হবে এই স্কুল? এই 6টা চালু হবে: করবুক, রূপাইছড়ি, গাবর্দি, রামচন্দ্রঘাট, মঙ্গিয়াকামি, 6টা স্কুল চালু হবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Tripura leader of opposition Jitendra Chaudhary on Wednesday strongly criticized the PJP-led coalition government, accusing the PJP, IPFT and Tripura Mota of mortgaging the future of the state's youth. Addressing the media during an extended convention of the Tripura Tribal Youth Federation (TYF) and Tripura Students' Union (TSU), Chaudhary expressed deep concern over rising unemployment and drug abuse among the younger generation. He claimed the current governance model had failed to harness the energy and potential of youth, leaving their future uncertain and insecure. Chaudhary alleged that due to shrinking job opportunities, a section of youth is being drawn towards drugs and criminal activities. He went further to claim that the ruling alliance is promoting a government-sponsored conspiracy aimed at ruining not just his generation but future ones as well. To combat this, the CPIM's youth organization, including TYF, TSU and DYFI, are preparing to launch a mass movement. Chaudhary emphasized the role of these groups in spreading awareness and mobilizing democratic-minded people to resist the policies of the ruling parties. He urged young leaders to intensify the struggle for a better and more secure future for Tripura's youth. সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও যুব জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট হলো তাদের যে ভবিষ্যৎ, এটা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন। ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনে এই দেশের যৌবন, তাদের শক্তি আজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে। আর আমাদের রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মথা, আইপিএফটি মিলে এই ত্রিপুরাজ্যের যৌবনকে প্রায় বন্ধক দিয়ে দেওয়ার মতো, এবং এতে শুধু তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগটাকেই তারা নষ্ট করে দিচ্ছে তা নয়। আজকে মূলত দশরথ দেব স্মৃতি ভবনের হলে টিওয়াইএফ কেন্দ্র কমিটির বিশেষ বর্ধিত অধিবেশন আমরা করতে যাচ্ছি। এমনিতেই আমরা প্রতি 3 বছর অন্তর টিওয়াইএফ সেন্ট্রাল কমিটির কনফারেন্স আমরা করি। সেই মোতাবেক এই 2025-এর এপ্রিল মাসে আমাদের সেন্ট্রাল কনফারেন্স হওয়ার কথা, কিন্তু একদিকে পার্টির In a sharp rebuttal to the CPIM's recent criticisms, Bharatiya Janata Yuva Morcha Tripura Pradesh President and Vishalkar MLA Sushanta Deb has accused the left and its youth wing of running a malicious and misinformation campaign against the PJP-led government. Addressing the media at the PJP's Pradesh office in Krishna Nagar, Deb said the opposition is unable to accept the developmental strides Tripura has made under PJP rule. He dismissed the left's allegations of rising unemployment and drug addiction in the state, asserting that the government has ensured transparency in recruitment and fostered an environment for entrepreneurship and job creation. Deb further hit out at the CPIMs for what he called a history of misleading the youth during their time in power, claiming no meaningful employment initiatives were undertaken between 2002 and 2010. গত 2 থেকে 6 এপ্রিল তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহরে আমাদের পার্টির 24তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।
নানা দিক থেকে এই পার্টি কংগ্রেস একটা ঐতিহাসিক মাইলস্টোন। এটা এই কারণে গত 10 বছরের বেশি সময় ধরে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে কেন্দ্রে যে আরএসএস বিজেপি সরকার চলছে, এই সরকার আমাদের সংবিধান, আমাদের যে গণতান্ত্রিক যে ঐতিহ্য, ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো সব কিছু ধ্বংস করে তাদের তথাকথিত স্বপ্নের সেই হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার একটা কর্মসূচি নিয়ে চলছে। আমাদের পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা তাদের এই ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপকে আমরা রুখব। আমাদের ত্রিপুরাজ্য গত 7 বছর ধরে এখানে সমস্ত কায়েমি স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক শক্তি এদের ঐক্যবদ্ধ করে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের যে নয়া ফেসিস রাষ্ট্র কায়েম করার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা, এই ত্রিপুরাজ্যকে একটা পরীক্ষাগারে ল্যাবরেটরিতে পরিণত করে তারা এগুচ্ছে। আমরা পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত যে রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সেই কর্মসূচিকে সফলকাম করার জন্য যে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরও বেশি করে জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য, আমাদের পার্টির সভ্য এবং আমাদের গণসংগঠনের সমস্ত সদস্যদেরকে আরও সক্রিয় করার মধ্য দিয়ে এটা সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমরা আগামী দিনগুলোতে সে কাজে আরও ব্রতী হব এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দেশের সেই বিগত প্রায় 200 বছরের ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ, এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই ঐতিহ্যকে পুঁজি করে আমাদের রাজ্যে এবং সারা দেশে আমাদের দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সংবিধান এবং সর্বোপরি এই দেশে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের যে আমাদের লক্ষ্য, আমরা সে লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে আমরা এগোতে পারব। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.